गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक रचना है जिसका सिरलेख है गुरु ग्रंथ के निर्देशा अनुसार लम्मी नदर। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले हिस्से दियां कुछ पंक्तियां नूं दोबारा पढ़िया जा रहा है जी। गुरु नानक देव जी का फरमान है कि धर्म का परम आनंद केवल विरले ते सुभागे जीवड़ियां नूं ही प्राप्त होंदा है। ये उन्हां व्यक्तियां दी ही वत होंदी है जो पूर्णता नूं पहुंच जाते हैं। जदों किसी दे जीवन विच ये सुलखणी घड़ी आउंदी है उदों ही उसदे अंदर दैवी आवेश का प्रवेश होंदा है। पर अजे व्यक्ति बड़े विरले ते टावें टावें ही होंदे हैं। बाकी गुरु साहबान ने भी इंजी कथन किया है। घट योग्यता वाले व्यक्ति तां केवल कुछ निर्देश लैके कुछ प्रवृत्तियां तक ही सीमित रह सकते हैं। फिर इसका की कारण है कि गुरु साहबान दी बाणी दे मधुर संगीत नूं सुन के मनुखां दियां वहीरां उन्हां दे गिरदे आ जुड़ियां। इन्हां ने इस्पात दियां कड़ियां समान अपने आप नूं एक शक्तिशाली जन समूह के रूप में संगठित कर लिया। इन्हां लोकां ने अपने अतीत के जीवन नूं रद्द करके गुरु के ध्यान विच नवां जीवन आरंभ किया। अजे समय पुराने सब नुस्खे ते नसीहत सुक्के बालन समान साड़न योग हो जाते हैं। गुरु अपनी निज आत्मा तो लोकां नूं नवां जीवन बख्शदा है ते सिख तां गुरु दे अंगां विचों जन्म तारदा है। फिर दोहरा दईए, इन्हां लोकां ने अपने अतीत दे जीवन नूं रद्द करके गुरु दे ध्यान विच नवां जीवन आरंभ किया। अजे समय पुराने सब नुस्खे ते नसीहतां सुक्के बालन समान साड़न योग हो जाते हैं। गुरु अपनी निज आत्मा तो लोकां नूं नवां जीवन बख्शदा है ते सिख तां गुरु दे अंगां विचों जन्म तारदा है। किसी भी उचेरे सच का अभ्यास देवलोक नाल निजी संपर्क जोड़न तो बिना असंभव है। इस विस्मादी सुंदर लोक नाल संबंध जोड़ना जरूरी है। प्रभु ते मनुख विचकार ए परस्पर संबंध बड़ा सीधा सादा ते आप मुहारे ही इस तरह जुड़न वाला होंदा है जिवें दरिया वगदे आके संगम उत्ते मिल जाते हैं। दरियावां दे संगम उत्ते मिलन दे दृष्टांत नूं सन्मुख रख के ही गुरु साहब ने मनुख ते प्रभु दे मेल नूं मेला संजोगी राम किया है। इसे तरह ही गुरु साहब लोकां नूं मिले ते लोग गुरु साहब नूं मिले। गुरु साहब दी बाणी दे संगीत दे दरिया दे इस प्रवाह ने उन्हां नूं नवां जीवन बख्शिया ते लोकां ने अपने जीवन दा नवां आरंभ किया। इस नवजीवन दे आद दा अंत किथे होवेगा, वो मंजिल हाले दिखाई नहीं देंदी। मेरा सिख प्रेम दा साख्यात स्वरूप होवेगा, सेवा करन लई सदा तत्पर रहेगा। उस विच प्रभु दे मिलाप लई भावना एक गीत रूप विच सदा तड़प दी वेदना नूं साकार करेगी जो उस विश्व आत्मा लई तांग रही होवेगी जो जलां ते थलां विच सब थां व्यापक है। मेरा सिख सचमुच उस बिरछ दी छां समान होवेगा जो सड़क उत्ते आउंदे जांदे राहियां नूं सुखदाई छां देवेगा। उन्हां दी टहल सेवा करेगा, उन्हां लई लंगर पानी दा प्रबंध करेगा। मेरे धर्म दा बस इहो प्रचार ते स्वरूप होवेगा। सारे मनुखी कारजां विच इस तरह दा निजी रूप दा सहज मिलाप ही सीधा सादा ते प्रतख रूप दी सिੱਖਿਆ दा माध्यम होवेगा। मेरे सिख लई सब दर खुल जाणगे, उस दे व्यक्तित्व विचों प्रेम दे हड़ वह तुरनगे, विश्वव्यापी सरबत दे भले दी भावना उस विचों उत्पन्न होवेगी। करतार ते उस दी साजी हुई सृष्टि लई डूंगा प्रेम ते असगाह सहानुभूति उस दी रास पूंजी होवेगी अते अंतरीव ज्ञान दे प्रकाश अंदर वो अपने आप नूं पूर्ण तौर ते प्रभु प्रीतम दे समर्पित कर देवेगा। फिर दोहरा दईए, मेरे सिख लई सब दर खुल जाणगे, उस दे व्यक्तित्व विचों प्रेम दे हड़ वह तुरनगे,
विश्व व्यापी सरबत दे भले दी भावना उस विचों उत्पन्न होवेगी। करतार ते उसकी साजी हुई सृष्टि लई डूंगा प्रेम ते असगाह सहानुभूति उसकी रास पूंजी होवेगी ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਮੌਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਅਜੇ ਦੇਵ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਫੜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਮ ਦੇਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਅਜੇ ਦੇਵ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਛ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਫੜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਮ ਦੇਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਦੀ ਮੌਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕੀ ਖਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ
ਪ੍ਰਾਭੌਤਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਪद्धਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਲੇ ਊਨ ਦੀ ਸੇਲੀ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਹਾਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੋਵੇਂ ਆਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਤਮਕ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।